मात्रों से सब कुछ बदल सकते हैं, संकल्प तो मात्रों में। आपको जब पहली बार ये सब मिला या देखा तो आपने उनको किस रूप में देखा था, और कब आपको ये पता चला कि ये तो ये एलियन है? वो तो बहुत पुरानी बात है, 98 में ये सब देखता था। वैसे यूनिवर्स, जब यूनिवर्स का ज्ञान बोर्ड पे पढ़ाता था ना, उन्होंने आपसे कोई तो कम्युनिकेट 16 किया? कला, यूनिवर्स में 16 कला का पूरा ज्ञान जब देता था ना, तो ये सब कुछ देखता था मैं, पूरा यूनिवर्स उन्होंने का कुछ ज्ञान। कम्युनिकेट किया आपसे, बात की, वैसे कुछ मैसेज शुरू दिया? में 98 में मेरे पास, हमारे आश्रम में कई यूएफओ उतरे हैं शुरुआत में, 98 में, 99 में, 2000 आए थे। कुछ बात की थी आपसे, कुछ मैसेज दिया? इन लोगों ने मेरे से बात, कई बार मेरा यहाँ क्लास कराता था, चालू होता था क्लास, तो उसमें से क्लास में ये लोग बैठ, जब पीछे बैठ जाते थे। ओके। ऐसा मैंने महसूस किया है 99, 2000, 2001, हाँ, आज तक तो आपने कभी ये बात पहले बताई पहले नहीं? ये था, मगर ये बात मैंने किसी को बताई क्योंकि कोई मानने को हाँ, तैयार ही मानने को नहीं था। तैयार नहीं था, सही उसी बात। टाइम तो ये कहते थे कि हाँ, 20 साल पहले तो ये सब अलग ही बात थी, मैं दुनिया ही अलग 98, थी। 99, 2000 की बात करता हूँ। तो आते थे, तो कम्युनिकेट करते थे? नहीं, अच्छा, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनने आते आते थे। ओके। ये एलियंस ध्यान सुनने के लिए, ये ऑब्जर्वेशन करने के लिए धरती पर आते, उठा के ले जाते, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये ज्ञान, जब हम ज्ञान सुनाते थे, जब ये मैं यूनिवर्स का ज्ञान सुनाता था, तो वो आके पीछे सुनते थे, बैठते थे स्ट्रिक्टली, अच्छी तरह अटेंशन। पूरा यूनिवर्स को उनके लिए तो क्या है, वो तो दूसरे ब्रह्मांडों से आए, एक सोलर सिस्टम से आए ना, दूसरे गैलेक्सी से आए ज्यादा ज्यादा। तो जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते थे, तो उनको भी ये यूनिवर्स के ज्ञान में इंटरेस्ट है। अच्छा। इन लोगों ने बहुत देखा है, हमारा ज्ञान सुना है, फिर सूक्ष्म में जाकर इन्होंने ज्ञान बांटा है लोगों। अच्छा, तो उन्होंने कम्युनिकेट करके बोला नहीं बापूजी आप सही कह रहे हो, या कुछ इसमें चेंज करिए, या ये गलत नहीं, है? उनके पास तो ज्ञान ही नहीं, वो क्या मेरे को सलाह देंगे? मैं यूनिवर्स का जब पूरा अच्छा, पूरा 16 कला का ज्ञान देता था, 16 कला, 15 कला, 14 कला, 13 कला, फिर आते आते हम फिर कहाँ चले जाते थे वो लोग ज्ञान सुन के? फिर क्लास पूरा हुआ तो चले जाते थे यहाँ से। मतलब हमारे सोलर सिस्टम क्रॉस करके चले जाते थे या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर सूक्ष्म में रहते थे। ओके। 50 किलोमीटर धरती से ऊपर, 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर चले जाते थे। उनका यूएफओ हमारे यहाँ उतरता था, एक एक करके आते थे यूएफओ में, 10, 15 भी ऐसे। कैसा लगता था यूएफओ? कैसे, साइज कैसी होती उसकी? उसका यूएफओ 3 तत्वों का उसी टाइम था, ताकि कोई देख ना पाए, और परम तत्वों का भी था। नहीं, पर वो कितने फुट का होता है, कैसा होता है? छोटे रूप धारण करते, जैसे मारुति गाड़ी जैसा या ट्रक जैसा साइज में? ऐसे लाइट के गोले जैसा ही होता। अच्छा, लाइट के गोले जैसा ही होता है। परम तत्वों का, किसी का परम लाइट का भी था, किसी का हल्का सा 3 तत्वों का भी था। तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी बहुत आती थी ना हमारा ज्ञान सुनने के लिए, उनके साथ ही आती थी ऊपर। अच्छा। यहाँ हमारे सूक्ष्म, जैसे भूत प्रेत जिनको हम कहते हैं ना, वो भी उनको देखकर आके बैठ जाती थी। अच्छा। मगर उनको दिमाग में समझ में नहीं आता, भूत प्रेत भी आते थे ज्ञान सुनने। तो ये बताइए बाबूजी, एलियन से मनुष्य में प्रवेश कर सकते हैं जैसे भूत प्रेत करते हैं, या नहीं कर सकते? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो हाई क्वालिटी है। भूत प्रेत तो एकदम लोअर क्वालिटी है। मैंने वीडियो में बताया। वो तो आपने बताया। डिफरेंस भूत प्रेत का और एलियंस का डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने बताया हुआ है। तो आपकी मुलाकात शिव, महाशिव, परम महाशिव से हुई है? नहीं नहीं, उनसे मैंने नहीं की, कभी नहीं की कोशिश। दूसरे ब्रह्मांड के शिव से मैंने केवल 2100 कला वाले से बात की। ओके। ऊपर, इसके ऊपर वाला। और जो आकारी रूप आपका जो है, जो आप ऊपर कह रहे हैं कि वो है, उसका नाम क्या है? आपने कोई नाम रखा है उसका? वैसे तो दूसरा भी एक रूप है जो मेरी रचना है, उसका नाम मैंने समझाने के लिए बच्चों को कहता हूँ। वो बेहद के बच्चों का आकारी बाप है ना, तो वो मेरी रचना ये और है, ये रूप और है, ये रूप और। ओके, तो इस रूप के बारे में आपने आज तक तो बताया ही नहीं, जो आज आप बताया। मैंने उसके बारे में तो बहुत है, वो तो आपने बताया हुआ। मगर वो रूप मैंने कभी कभी पहले पुरानी कभी वीडियो में मैंने बोला हुआ है, शायद बोला हुआ, मगर बच्चे समझ नहीं पाते थे ना, इसलिए ये सब एक्सप्लेनेशन आज तक मैंने कभी दिया ही नहीं है। पहली बार इतना मैं डिटेल में बता रहा। आज तक मैंने इतना डिटेल में कोई बात नहीं की। राइट। तो बाबूजी, जो मेडिटेशन के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है सामान्य मनुष्य के लिए, या बेहद के आत्मा के? देखो, गीता ज्ञान क्या कहता है, तू अपने आप को आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। तो अगर आत्मस्वरूप बन के अगर कृष्ण की मूर्ति को भी याद करेंगे ना, तो कृष्ण का ओरिजिनल सोर्स जहां से आया है उसका ज्ञान तुम्हें हो जाए। ओके।
पर बापू जी बन- आत्म स्वरूप को थोड़ा सा और आसानी से समझाइए तो लोगों को समझ आए कि देखो, क्या है आत्म स्वरूप। आत्मा स्वरूप माना आत्मा शरीर को चलाती है ना, हम्म तो आत्मा कहाँ रहती है? भ्रुकुटी में यहाँ पे। जैसे हमारा माइंड है, हम्म माइंड ही शरीर को चलाता है, हम्म तो माइंड के सेंटर पॉइंट में ही आत्मा रहती है ना। ओके माइंड के सेंटर पॉइंट में आत्मा रहती है, ठीक है। तो आत्मा ही माइंड, आत्मा माना मन, जो आत्मा का ऊपर का आवरण होता है मन होता है। मन के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि के अंदर संस्कार होता है। ठीक है तो हमेशा मन बुद्धि संस्कार की हम बात करते हैं। ठीक है। तो बुद्धि के अंदर जब ज्ञान आता है, ज्ञान आता है, तब बुद्धि खुलती है, और मन जो होता है, मन तुम्हें आत्मा स्वरूप के अंदर खींचता है। मन ही तुम्हें, जब ज्ञान आता है ना, बुद्धि में ज्ञान आता है कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। क्योंकि यहाँ तो धरती पर अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं, कई प्रकार की कैटेगरी की यहाँ धरती पर मैंने बोला है। कोई दूसरी गैलेक्सी से आया, यूनिवर्स से आया, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स। हाँ, मैंने डोलार की वो नहीं है वीडियो, उसमें बताया था, 3D 5D की वीडियो है, उसमें भी बताया। तो ये डॉलर स्कैन जैसी ग्रेट ग्रेट डॉलर स्कैनन, हाँ, वो आत्माएं जो आई हैं उनकी बात मैंने की है उसमें। तो बहुत सारी आत्माएं हमारी धरती पर अभी साकार में भी जो एकदम मृत्युलोक में फंसी पड़ी है। पर बापूजी బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ యొక్క యోగా అనుభూతి, ఆత్మస్వరూపంలో బాపూజీ చేరుకున్నటువంటి స్థితి, బాపూజీ ట్రాన్సు అవ్యక్త స్థితిలోకి వెళ్ళి చూసిని అన్నీ కూడా జ్ఞానాన్ని ఇమ్మర్జ్ చేసుకొని మనకు చెప్తున్నటువంటి వీడియోను మనం పార్ట్స్ వైజ్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది లాస్ట్ 8వ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన హిందీ క్లిప్పింగ్ వీడియో ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. అనంతభాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, మరి విష్ణు యొక్క అవతారాలు మరి విష్ణుపురిలో ఉన్నాయి. రాముడు సాకేత పరంధామం అక్కడ ఉంది, కృష్ణుడి యొక్క గోలోక పరంధామము అక్కడ ఉన్నది, 24 అవతారాలు ఉన్నాయి. మరి శివపురిలో కూడా మరి శివుడి యొక్క అవతారాలు 28 మంది ఉన్నారా? ఈ శివశక్తులు అక్కడ ఉన్నారా? అక్కడి నుండి బాపూజీ ఏదైతే రామరాజ్య రామ ప్రతిష్ఠ సమయంలో అందరూ కిందకు దిగారంటున్నారు. బాపూజీ మరి శివుడు అంశ, శివుడి యొక్క అవతారాలు కూడా వచ్చినాయా అని అడుగుతూ ఉంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, వారు రాలేదు, అక్కడే ఉన్నారు పైనే అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి అవతారాలన్నీ పైనే ఉన్నాయా సూక్ష్మలోకంలో అంటే? సూక్ష్మలోకంలో కాదు, పరంధామంలో కూడా ఉన్నారు. నిరాకారి స్టేజ్లో ఆత్మలు వెళ్ళిపోతారు. ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా ఆత్మలతోటి నిండి ఉన్నది, పరంధామము నిండి ఉన్నది. నిరాకారి స్టేజ్లో ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపంగా కైవల్య స్వరూపంలో ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి మీరు దివ్య ఆత్మలకు మరి ఎవరినన్నా దేవాత్మల్ని కలుసుకోవటానికి మిమ్మల్ని కానీ మీరు కానీ వాళ్ళని కలుసుకున్నారా? మెడిటేషన్లో మీకు వారు సూక్ష్మ జగత్తులో తారసపడ్డారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా నన్ను కలవటానికి వస్తూ ఉంటారు. ఇక వాళ్ళ వర్ణన ఫస్ట్ నేను చాలాసార్లు కూడా చెప్పి ఉన్నాను. ఒకసారి 2007 ఆ టైం అనుకుంటాను, నేను రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు యోగంలో యూనివర్స్ నుండి, అనగా 3 కిలోమీటర్లు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి కొంతమంది పరం మహాశక్తులు, సుమారు వాళ్ళందరూ పూర్తిగా 200 కళల నుండి వాళ్ళు వచ్చారు. పూర్తిగా లైట్ స్వరూపంలో ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర పవర్ కూడా మరి 200 కళల పవర్ ఉన్నది. మరి వాళ్ళు నన్ను లైట్ స్వరూపంలో కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. నేను వాళ్ళను చూశాను. వాళ్ళు నా యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని తీసి పైకి సీదా వాళ్ళు ఉండేటువంటి ధామంలోకి, యూనివర్స్లోకి, అనగా 3వ లోకంలోకి, 3వ కళలో వాళ్ళు ఉన్నారన్నమాట. ఈ పరం మహాశక్తులు ఈ బ్రహ్మాండాన్ని, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను పాలన చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళటం జరిగింది. నేను వాళ్ళని చూశాను, మాట్లాడాను. అప్పుడు నాకు అర్థం ఏమీ కాలేదు.
ఇది 2007, 6కు సంబంధించిన విషయము. అప్పుడు నేను యోగంలో ఉంటూ ఉండగానే నాకు పూర్తిగా అర్థమైపోయింది. నా యొక్క మూర్తి పూర్తిగా కింద సాకార రూపం ఉన్నది. నేను ఆకారి రూపంలో వ్యక్తంగా సూక్ష్మ రూపంలోకి వచ్చేసాను అని అర్థం చేసుకున్నాను. గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చాము అని వాళ్ళు చెప్పారు. నేనైతే మరియు సుమారు వాళ్ళంతా 5 కోట్ల పరం మహాశక్తులు, 200 కళల పవర్ ఉన్న ఆత్మలు. వారి లోపల అంత పవర్ ఉండేటప్పటికి నేను అన్నాను, నేను ఈ భూమిని పరివర్తన చేయటానికి, ప్రపంచాన్ని మార్చటానికి వచ్చాను. మీరందరూ నాకు హెల్ప్ చేయొచ్చు కదా, మీ దగ్గర ఇంత పవర్ ఉంది, ఇంతమంది ఉన్నారు అని అన్నాను. వాళ్ళు కూడా నాకు లైట్ స్వరూపంలో ఒక విరాట స్వరూపానికి పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ నాది 10 కళల వైబ్రేషన్స్, 10 కళల పరం లైటు వాయుమండలం ఉన్న చోట చూశాను. నేను పూర్తి బ్రహ్మాండం మొత్తం కూడా ఆ పూర్తి పరం లైట్ తోటి నిండి ఉంది. దాన్ని ఊహించటం కూడా ఊహించలేము. ఆలోచనకి అందని బ్రహ్మాండము. పరంధామంలో మరి పరం మహాశక్తులు ఉన్నారు. నేను అప్పుడు ఈ భూమికి మార్చటానికి, విశ్వ పరివర్తన కోసం హెల్ప్ చేయమని అడిగితే వాళ్ళందరూ నన్ను చూసి నవ్వారు. నా మాటలు విని నవ్వుతూ ఉన్నారు. ఎందుకని నవ్వుతున్నారు అని అంటే, మీకు ఎవరు హెల్ప్ చేయగలరు, మీరు కావాలనుకుంటే సంకల్పంతో అన్నీ మార్చగలరు. ఈ సమయం అంతా మరి ఆ మాట అనేశారు. ఆ టైంలో పూర్తిగా బేహద్దు జ్ఞానం నేను ఇమర్జ్ చేసుకోలేదు. 2006, 2007 యూనివర్స్ యొక్క జ్ఞానము మరి చెప్తూ ఉన్నాను. అందుకని నాకు చాలా వండర్ అనిపించింది. వాళ్ళు చెప్తున్న మాటలు వండర్ఫుల్గా వాళ్ళంతా కూడా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యింది. అంటే దాని యొక్క వర్ణన నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను మాటలతోటి అంటున్నారు బాపూజీ. పూర్తి బ్రహ్మాండంలోనూ పరం మహాశక్తులు ఉన్నారు. దివ్య లైట్ స్వరూపంలో బుద్ధి వాళ్ళది రిఫైన్గా ఏకదం పూర్తిగా ఈ లైట్ స్టేజ్లో ఉన్నది. గ్రేట్ గ్రేట్ యూనివర్స్లో మొత్తం అబ్జర్వేషన్ చేసి నాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా మళ్ళీ 21 వంశావళి ఆయనకు పంపించడం, ఆయన నాకు చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్ ఇలా ఉంది అని, వీళ్ళు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అని 21 వంశావళి వాళ్ళు చెప్పడంతో మరి నాకు బేహద్దు పిఎం కూడా మెసేజ్ అందింది. మెసేజ్ పిఎం నుండి బేహద్దు పిఎం ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాకు సందేశం పంపించారు. బేహద్కే బేహద్ విశ్వం, బేహద్కే బేహద్ కళల బ్రహ్మాండం యొక్క పిఎం ఆత్మ. కాబట్టి ఈ పిఎం ఇప్పుడు నిరాకారి రూపంలోనే నాకు రిపోర్టును పైనుండి అందించారు. అక్కడ బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామంలో పని జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడి నుండి అయితే నేను వచ్చానో ఆ ఒరిజినల్ దగ్గర నుండే ఆ ఆత్మ కూడా నాతో పాటు ఈ బ్రహ్మాండానికి రావటం జరిగింది. నేను పూర్తిగా అనుభవం చేసుకున్నాను. పూర్తిగా దాంట్లో మునిగిపోయాను. ఈ ప్రపంచంలో ఏమని మాట్లాడాలి, ఎక్కువ మరి దాన్ని స్థూల ప్రపంచాన్ని లెక్క చేయటం లేదు. పైన చాలా నాకు పని ఉంది. కేవలం మల్టీవర్స్ను మార్చాలి. ఈ మల్టీవర్స్లోని యూనివర్సులు, వాళ్ళ గెలాక్సీలు, అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారైన కారణం వల్ల పంచతత్వాల్లో మృత్యులోకంలో అయిపోయినాయి. పైన కోట్ల కళల బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. వచ్చింది ఒక్కసారే కదా, నేను అన్నింటినీ చూసి మార్చుకుంటూ పైకి వెళ్ళాలి. అందుకని నేను ఈ భూమి మీద ఈ స్థూలము సూక్ష్మము గురించి పెద్దగా ఎక్కువ పట్టించుకోవటం లేదు. నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటే సంకల్పం ఇవ్వటంతో నా ఆకారి రూపం నాకు మెసేజ్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది, మారిపోతుంది అంటూ ఉన్నారు. ఇప్పుడంతా కూడా మార్చే సమయం ఆసన్నమైంది. వాణిలో కూడా చెప్పారు కదా, బీకే వాళ్ళ మురళిలో బేహద్ బాపు వచ్చి బేహద్ విశ్వానికి మిమ్మల్ని మాలిక్ లాగా తయారు చేస్తారు అని. ఇంకా బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లల్ని బేహద్ మాటలే చెప్తారు. బేహద్ విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం చెప్తారు అని ఉన్నది. అది అర్థం కావాలి కదా. బేహద్ ఆత్మలు బేహద్దు జ్ఞానము అర్థమైతే ఈ పూర్తిగా బేహద్దు పిల్లలు అయిపోతారు. ఇవి సాధారణమైన మానవులకి అర్థమయ్యేటువంటి జ్ఞానం కాదు. ఈ జ్ఞానము హయ్యెస్ట్ ఆత్మలకి బ్రహ్మ జ్ఞానము, బ్రహ్మాండం యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మాండము యొక్క ఆది మధ్య అంత్య జ్ఞానం.
పరం మహాబ్రహ్మ, పరం మహా బ్రహ్మాండము, ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము అనేది ఉన్నది. బేహద్దు బ్రహ్మ జ్ఞానము ఇది. కాబట్టి మీ బేహద్దు విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము, బేహద్దు కళల పరంధామం యొక్క జ్ఞానము, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవటానికి మీకు కూడా చాలా టైం పట్టింది అవుతుంది. బాపూజీకి కూడా కొంత టైం పట్టింది. అది తను అర్థం చేసుకొని పిల్లలకు చెప్పటానికి కిందకు వచ్చారు. ఎలా చెప్పాలి అని నిర్ణయించుకొని పూర్తిగా ఇప్పుడు పాజిటివ్గా పరివర్తన చేయాలని సంకల్పం, పరంశాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపజేసి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ నలువైపులా మల్టీవర్స్లో పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. నెమ్మది నెమ్మదిగా తత్వాల పరివర్తన అవుతుంది. నెగిటివ్ కూడా పాజిటివ్గా అయిపోతుంది. ఇలాగా మరి థర్డ్ వరల్డ్ వార్ కూడా జరిగేదే ఉంది. మరి అది ఆపాలి. కాలాగ్నిలో మొత్తం దగ్ధమైపోతే బేహద్ పిల్లలు మానవులు కూడా దుఃఖపడుతూ ఉంటారు. అందుకని అది కాకూడదని సంకల్పం నేను చేస్తూ ఉన్నాను. ఏమవుతుంది, ఎలా అవుతుంది, ఇది మనం ఎలా కోరుకుంటే అలా అయ్యేట్టుగా మనం మార్చుకోవాలి. పాజిటివ్లీ పరివర్తన అనేది ఉండాలి. ఏ పరేషాను ఎవరికి దుఃఖము, బాధ, చింత అనేది లేకుండా ఉండాలి. ముక్తి, జీవన్ముక్తి అనేది లభించాలి. ఫస్ట్ మీరందరూ కూడా వీడియోలు వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, చాలా ధన్యవాదాలు బాపూజీ, ఈ యొక్క చర్చ చాలా బాగుంది. మంచి జ్ఞానమును ఎప్పుడు వీడియోలో చెప్పనిది మాకు మీరు అందించారు. అందుకనే మరి ఈ వీడియోని ఇంతవరకు సమాప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దివ్య ఆత్మలు ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే ఈ ఛానల్ని మరి వచ్చి వింటూ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ నేను కోరుకునేది, మీరు తప్పకుండా అన్స్పోకెన్ ట్రూత్ అనేది ఫస్ట్ కోర్సు ఉన్నది బేసికల్లీ, అవి చూడండి. దాని తర్వాత మరి బాపూజీ ఏదైతే జ్ఞానం చెప్తూ ఉన్నారో అవి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. బాపూజీ జ్ఞానం తెలుగు ఛానల్లో కూడా వేల వీడియోలు ఉన్నాయి. పరంశాంతి మరి మెడిటేషన్ మోటివేషన్ వీడియోలో యోగము క్లాసులు ఉన్నాయి. మరి అనంతబాయి యొక్క లైవ్ సెక్షన్ కూడా రాత్రిపూట 10 నుండి 11 గంటల వరకు ఉంది. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ అందుతూ ఉంటాయి. లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్సు ఆడియోలు కూడా ఉన్నాయి, పుస్తకాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర. ఫ్రీగానే మేము పీడిఎఫ్ ఇస్తాము. ఛానల్లో కూడా ఫ్రీగా జ్ఞానం చెప్పడం జరుగుతుంది. మీకు ఈ లైఫ్ ఇన్ మల్టీవర్స్ 12 భాషల్లో ట్రాన్స్లేషన్ జరగటం జరిగింది. మీరు ఏదన్నా కావాలి అంటే మేము వాటికి పీడిఎఫ్లు హిందీ వాళ్ళ ద్వారా అనేక భాషల ద్వారా కూడా మేము మీకు అందించగలము. బాపూజీ చెప్పిన జ్ఞానం చాలా లోతైనది. ఫస్ట్ టైం వినేటువంటి వాళ్ళు అర్థం కాకపోతే మాటి మాటికి వినండి, కొద్దిగా కొద్దిగా వినండి, ఆధ్యాత్మికం అనేది తెలిసిపోతుంది. బాపూజీ వైపు నుంచి వీడియోలు వినండి, మీకు తెలుస్తుంది. అనంతమైన సముద్రము, జ్ఞానం యొక్క సముద్రము కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా టైంను తీసి వినిపించండి, అనుభవం చేసుకోండి. కాబట్టి మీకు చాలా ధన్యవాదాలు అని బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. మీకు ధన్యవాదాలు హృదయపూర్వకంగా అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, 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 నమస్తే.